दूसरे महीने बाद ना कोई रिजक अगे है करोना वायरस की वजह नाल बहुत शिद्दत है, बहुत तंग है। यानी कोई रिजक नहीं मिल रहा। घर के बच्चे परेशान ने, असी खुद परेशान हैं। सवेरे 7 बजे दे आने शामी 6-7 बजे तक इत्थे रहने, लेकिन कोई नहीं, करोना की वजह नाल कोई आने नहीं लगा। बेलियो तुसी देख रहे हो पंजाबी प्रचार टीवी ते मैं तुहाडा प्राहुणचार मियाँ आसफ अली। तुहानू पता ही है अजकल पूरी दुनिया 'च करोना वायरस का रौला पिया होया। बहुत सारे मुमालिक जिहड़े आ मुल्कां दे विच बंद होया पिया काम काज, सारा कारोबार, हर शै बंद हुई पई है। पाकिस्तान दे विच भी हालात बहुत ज़्यादा खराब हो चुके हैं। सिंध पूरा ते तकरीबन बंद होया पिया। इदां ही लाहौर दे विच भी, पंजाब दे विच भी बंद किए जा रहे हैं। सरकारी दफ्तर बंद हो रहे हैं, बाकी थावां जिहड़ियां सारियां वो बंद कीतियां जा रही, विआह शादी जिहड़े वो बंद किए जा रहे, लोगों के इकट्ठे होने ते पाबंदी लाई जा रही है, कोई प्रोग्राम नहीं हो रहा। तो इहदी वजह तो बहुत सारे लोग जिहड़े मुतासर हो रहे हैं, कारोबारी तबका जिहड़ा वो भी मुतासर हो रहा। परेशानी तो बनती है, ज़ाहिरी गल है करोना वायरस को रोकने लिए हुकूमत ने भी इकदाम करने, इकट्ठ भी बंद करने, दूजे मसाइल भी होणगे। पर इहदे नाल जिहड़े लोग मुतासर हो रहे हैं, किन्हां नूं कारोबारी तबका तो मुतासर हो ही रहा वा, पर सब तो ज़्यादा जिहड़े मुतासर हो रहे वो है दिहाड़ीदार मजदूर। दिहाड़ीदार मजदूर किन्ने मुतासर हो रहे, की मसाइल आ उन्हां दे। इस टाइम मैं खड़ा वां इत्थे दिहाड़ीदार मजदूरां दे कोल, उन्हां नाल गलबात करदे हां। हाँ जी, की नाम जी तुहाडा ते कित्थे दे रहण वाले हो? जिला बावल नगर दे। अच्छा, ये मोहम्मद यूसुफ जिला बावल नगर तो आए हुए आ इत्थे कामकाज लई, दिहाड़ी करन लई, मजदूरी करन लई। ते दसो अजकल की हालात बने हुए आ? हालात माड़े है जी, दिहाड़ियां नहीं लग रही, कारोबार बंद है तो इन्हों की वजह तो टेंशन परेशान होने है, इत्थे खलो खलो के चले जाने। अच्छा, आम दिनां दे विच तुहाडा जिहड़ा सी कारोबार किन्नी क दिहाड़ी तुहाडी लग जांदी सी, किन्ना क हो जांदा सी काम? जी पहले 1000 रुपया लभ जाता सी दिहाड़ी, हुण काम बंद है तो उसकी वजह नाल जिहड़ा है परेशान होए खले हैं। अच्छा, ये तो दिहाड़ी ते जिहड़ी बंद हुई है तुहाडी नहीं लभ रही, तो तुसीं आप इत्थे रह रहे हो, जिहड़ा वो भी खर्चा एक वाधू दा जी, वो भी बिल्कुल उत्ते खर्चा। सब किराए ते रहिंदे ने बंदे, जिन्ने भी मजदूर है किराए ते रहिंदे ने, फैमिली हुंदी है, उसकी वजह नाल जिहड़ा है किराए तो भी बड़ा मसला बनदा है ते अगे काम नहीं चल रहा कोई भी। जिन्ने काम है ना उन्ने ही बंद हो गए, पता ही नहीं लगता की बनना है की नहीं बनना। मम्मा ये सब मेरा शहर यार ते कित्थों दे रहण वाले? सरगोदा। अच्छा, सरगोदे तो तुसीं इत्थे मजदूरी ਲਈ ਆਏ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੇ ਕੀ ਅੱਜਕੱਲ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ? कौन है साजी सारी दिहाड़ वेले ही बैठे रहते हैं, कोई बंदा नहीं आता। अगर आवे भी सी 900 800 बस इस ते उत्तर नहीं देंगे दिहाड़। हाँ जी, काम ही जोर सुबह दे जाने हैं, शामी 7-8 बजे आई जाएगा। ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਮਹੀਨੇ 'ਚ? पहले जी सही लग जानी असी, हुण दा कोई पता नहीं, वेले बैठे रहते हैं, कोई दिहाड़ी नहीं। ਤੇ ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜੀ ਸਰਰਿਆਜ਼, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਵਲ ਨਗਰ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਾਵਲ ਨਗਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ? ਤੇ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਅੱਜਕੱਲ ਕੰਮਕਾਰ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ? ਕੰਮ ਦਾ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਦਿਹਾੜੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਤਿੰਨ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਵੰਡਣ ਆਇਆ ਮੇਰੇ। ਪੈਸੇ ਵੰਡਣ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 1000 ਰੁਪਈਆ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ? ਸਰ ਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੀ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੀ ਆਇਆ। तकरीबन महीने बाद ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਆ, ਮਾਮਲਾਤ ਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਂ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ? नहीं जी कोई नहीं आया, कोई भी नहीं आया। चने दे गया, वो खा रहे हैं। ਅੱਛਾ हाँ जी, वो एक बंदा आया है, वो चने दे गया है, वो खाते पे लोग बैठे हैं। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚਣੇ ਵੰਡ ਕੇ ਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ 1000 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਚਰ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੂਫੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵੰਡ ਕੇ ਖਾਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤਾਈਂ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਤਾਈਂ, ਹਰ ਬੰਦਾ, ਹਰ ਸੂਫੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਕਿ ਰਲ ਕੇ ਖਾਓ, ਵੰਡ ਕੇ ਖਾਓ, ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਚ ਕਲਚਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਵਾ, ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰਲ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਬੜਾ ਘੱਟ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੇ ਦੱਸੋ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਬਾਹਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆ, ਦੂਜੇ ਆ ਹੋਟਲਾਂ ਵਾਲੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਆਸਰਾ ਕਰਾਇਆ? नहीं जी, नहीं, बिल्कुल ही नहीं। किसी ने ना कोई आसरा करवाया ना कोई आसरा करवाइंदा। बाकी ये वे ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਸਿਰਫ ਰਿਜ਼ਕ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਸਲਪੁਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੇ। 1 ਮਹੀਨਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਕਮਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਦੂਸਰੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਕ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸ਼ਿੱਦਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੈ।
ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਘਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਮੀ 6-7 ਵਜੇ ਦੇ ਘਰੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੁੱਟੀ ਕਰਵਾਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਰੋਨਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਇਓ। ਦੱਸੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਕਹਾਂ ਜਾਏ, ਕਿਆ ਕਰੇ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਾਂ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਾਤੀ ਸਭ ਦੀ? जी उन्होंने भी छुट्टी करवा दी। उन्होंने कहा कोरोना की वजह से आप लोग भी घर ना आओ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਾਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹਨੇ ਛੁੱਟੀ ਕਰਾਈ ਆ ਔਰਤਾਂ ਦੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਓ? नहीं, उन्होंने कहा जब ये केस खत्म हो गया ना कोरोना का, उसके बाद ही कुछ करेंगे, पहले कुछ भी नहीं। हमें अपनी परेशानी आपको क्या दें। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ, ਕੋਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ, ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਲੱਤਾ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? कोई चीज़ नहीं, बिल्कुल ही यानी उन्होंने कहा कोई चीज़ भी साढ़े को नहीं है फिल वक्त। जब ये केस ख़त्म होगा, जो कुछ हुआ तो देंगे आपको, वरना कुछ नहीं सिर्फ काम। ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨਾਲ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਗਈ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਤੋਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਤਬਕਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਸੈਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹੋ? ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਕਾੜਾ ਤੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਕਾੜਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਕਾੜਾ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲੱਭਦੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਬਈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਦਿਹਾੜੀ ਸੱਜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਤੰਗ ਹੋ ਤੇ ਖੜੇ ਆ ਇੱਧਰ ਅੱਡੇ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਬਸ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ, ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦਾ ਰੰਗ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਮੀਆਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਅੱਗੇ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਸਾਨੂੰ किधरे पक्की भी जॉब मिल जाए तो ऐसे करने को तैयार हैं। गरीब बच्चे ने कहाँ ला के जाइए, ना हमारे पास कोई इतनी जायदाद है जब बिठा के उनको खिलाइए, ना कोई बाहर हमें काम के लिए बुलाता है। सबको डर है अपना अपना कि हमारे बच्चे ये मजदूर आदमी है, ना मुँह ढकते ने, ना कोई गल करते ने। इन्हों का कोई तहफुज नहीं, इन्हों कोई पता नहीं करोना किए नहीं, अगू यानी कि गल्लां करते सानू टोर छड़ देने कि चलो भाई करोना वायरस है, अपना अपना काम करो। ਗੁਲਾਮ ਮੁਸਤਫਾ ਜੀ, ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਉਕਾੜੇ ਦੇ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਕਾੜੇ ਤੋਂ? ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਵਾਕਿਆਤ ਬੀਤ ਰਹੇ? ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹਕੂਮਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾ ਹੋਸੀ ਤੇ ਆਵਾਮ ਕੀ ਕਰੇ? ਇਹ ਵਿਚਾਰੀ ਸਾਰੀ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਖੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ, ਤੇ ਕੀ ਕਰੇ ਅੱਗੇ ਜੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਕਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਮਤ ਕਰੇ ਬਈ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਉਹ ਦੇਵੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਖਾਤੇ ਪਵਣ ਬਈ, ਇਹ ਜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਵਣ ਤੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਇਹ ਆਵਾਮ ਕੀ ਆਖੇ ਬਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਾਮਨ ਕੀਤਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ। जनाब, कोरोना की वजह तो कोई मजदूरी नहीं मिल रही। अगर मजदूरी नहीं मिल रही तो हुकूमत को चाहिए भी कोई गरीब आवाम की मदद करे, नहीं तो लेकिन मजदूरी जो ना मिल सी तो भुखे ही मरना है। कोरोना वायरस की मतलब है किराना वजह तो भुखे ही मरना है। फिर असी वो तो बीमारी आवे ना आवे, चलो भुख हड़ताल नाल तो असी मर जसाना, अगर कारोबार जो ना होवे तो फिर भुखे ही मरना है जी। आवाम डरी खली है भी कारोबार करना। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮਾਰੇ, ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਿਤ ਸਰਵਤ ਲੋਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਪੈਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵਸਾਇਲ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਚਰ ਵੀ ਇਹੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਸੂਫੀਆ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਵੀ ਇਹੀ ਆ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਸੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਖਿਲਾਓ, ਵੰਡ ਕੇ ਖਾਓ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕੰਮ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ
ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਹਾਂਡੀ ਪੱਕੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੱਕੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਕਾ, ਇਹਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਬਾਕੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਖਰਚੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗਾ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਜ਼ਹਬ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਰਵਾਇਤ ਵੀ ਇਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਸੋਵੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ।